کرتے تھے کہ دیوبندی حضرات آپ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے اور امام ابو حنیفہ کے بہت سارے فتوے حدیث کے خلاف ہیں. حالانکہ ہو کے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ اہل حدیث ہوئے مجھے سال ہوئے ہوں گے تقریباً 4 سے 5 سال. پہلے آپ کیا تھے؟ پہلے میں دیوبندی تھا. دیوبندی تو الحمدللہ کافی محنت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ایسا کیا سبب ہوا جو آپ اس طرف چلے آئے؟ ہاں، دیوبندی محنت تو کافی کرتے ہیں. پھر اس کا سبب کیا ہوا کہ میں اہل حدیث بنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں گنور میں جہاں رہتا تھا وہاں پر ہمارا کچھ اہل حدیثوں سے بات چیت ہوا کرتی تھی. وہ لوگ اکثر مجھے چھیڑا کرتے تھے کہ دیوبندی حضرات آپ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے اور امام ابو حنیفہ کے بہت سارے فتوے حدیث کے خلاف ہیں. حالانکہ مجھے یقین تھا کہ جیسے سورج روزانہ نکلتا ہے اس پر یقین ہے، اسی طرح مجھے یقین تھا کہ نہیں، غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا حدیث کے خلاف تو میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا اور میں حدیث پر عمل کروں گا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن مجھے یہ پورا یقین تھا کہ دیوبندی حق پر ہے. ایک بار میں نے رامپور میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، مولانا اسلم جاوید القاسمی کا مدرسہ تھا، فیض العلوم تھانہ 3 پر، تھانہ 3 ایک محلہ رامپور میں، اعظم خان والا رامپور. تو وہاں میں نے اپنے ایک استاد مفتی ہارون صاحب سے یہ کہا کہ ایک اہل حدیث عالم ہے اور وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور وہ عقیدے کے تعلق سے بھی کہتے ہیں. تو ان کی زبان سے ایک بات نکلی، مفتی ہارون صاحب قاسمی کی زبان سے ایک بات نکلی کہ ہاں، عقیدے کے سلسلے میں وہ ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. عقیدے میں اہل حدیث بہت مضبوط ہوتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ان کی یہ بات ہے میرے ذہن کو لگی ایک دم. حالانکہ اگلے ہی پل انہوں نے وہ پلٹا، کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ بچے کے ذہن پر اثر نہ پڑے، تو انہوں نے اگلے ہی پل کہا کہ لیکن عقیدے کے بہانے وہ قریب لاتے ہیں اور پھر دوسرے مسائل چھیڑتے ہیں. لیکن ان کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اہل حدیث ہم سے بھی مضبوط ہوتے ہیں. یہ جملہ مجھے کھٹکا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہاں پر جھول ہے، عقیدے میں کچھ گڑبڑی ہے، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث عقیدے میں ہم سے بھی مضبوط ہوتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ گزرا، اس کے علاوہ بھی اور کئی واقعے گزرے. ایک بار کیا نام ہے، میں نے نماز پڑھائی وہاں پر جہاں میں پڑھتا تھا دیوبندی ہی ہونے کی صورت میں. تو نماز میں احناف کے کیا ہے خاص کر کہ جو صورت ادھر سے پڑھی ہے پھر دوسری رکعت میں اگلی ہی پڑھ سکتے ہیں، ادھر سائڈ، ادھر کی نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ ہم لوگ حدیث کے مطابق ادھر کی بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی قید نہیں. صحیح ہے اگر ادھر سے پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتاتا ہے کہ زیادہ تر آپ نے ادھر سے پڑھی اس سائڈ، لیکن ادھر سے بھی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن احناف کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، اس سائڈ سے نہیں پڑھ سکتے، جدھر پڑھی اس سے آگے کی پڑھ سکتے ہیں. تو نماز میں نے جان بوجھ کر ایک سورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں ادھر کی پڑھ دی لإیلاف قریش. تو نماز کے بعد مفتی صاحب نے، ہمارے کیا نام ہے ایک مفتی تھے مفتی شفیق صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سورت کیوں پڑھی دوسری رکعت میں؟ تو جو اہل حدیث عالم مجھے حوالہ دیتے تھے میں نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن جہاں سے تمہیں میسر ہو یعنی آسان ہو وہاں سے پڑھو، میں نے اس لیے پڑھی. تو اس بات میں مفتی صاحب نے میرے ہاتھ پر ایک ڈنڈا مارا تیزی کے ساتھ اور کہا کہ فتویٰ دینے کے لیے کس نے کہا تھا تمہیں فتویٰ دینے کے لیے؟ یہ چیز مجھے بڑی عجیب سے لگی کہ قرآن کے جواب میں مجھے ڈنڈا مارا گیا. حالانکہ مجھے اس مسئلے سے دلچسپی نہیں تھی زیادہ کہ ادھر کی صورت پڑھنی چاہیے یا ادھر کی، اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن یہ چیز میرے لیے ایک اہم تھی کہ میں نے تو قرآن کی آیت پیش کری اور اس کے جواب میں سوائے اس کے کہ مجھے کوئی قرآن کی آیت دی جاتی یا حدیث، مجھے وہ مارا گیا، ڈنڈا مارا گیا. مختلف چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد ایک کیا نام ہے 3 سال وہاں پڑھنے کے بعد اور 2 سال میں پہلے حفظ وغیرہ کے دوران رہ چکا تھا دیوبندی میں. 3 سال میں مولویت کرنے کے بعد میرا پورا ارادہ دیوبند جانے کا، دیوبند میں داخلہ کرنے کا. اس وقت دیوبند کے بارے میں ہندو تنظیموں کے جو خاص نظریات کیا وہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، جو انہوں نے افواہیں اڑا رکھی ہیں وہ انہوں نے اڑا رکھی تھی، وہ چل رہی تھی. تو میرا پورا ارادہ تھا دیوبند جانے کا. دیوبند جا کر میں فارم بھی لایا تھا، میں تیاری بھی کر رہا تھا. 28ویں رمضان تک میری پوری تیاری یہ تھی کہ مجھے دیوبند جانا ہے. پھر اچانک میرے گھر والوں کو سمجھایا کسی نے اور میرے گھر والوں کو بھی یہ فکر تھی کہ دیوبند کے مدرسے میں آج کل اس طرح کے الزام چل رہے ہیں، تو انہیں اچھا نہیں لگا. تو انہیں کسی نے بتایا کہ اس سے اچھا دلی کے اگر کسی مدرسے میں بھیج دو تو زیادہ مناسب رہے گا. تو میرے ماں باپ نے مجھے جامعہ اسلامیہ سنابل میں میرا داخلہ کروا دیا. حالانکہ میرے ماں باپ حنفی تھے لیکن انہوں نے داخلہ کروا دیا. اور اس میں پیش تھے ہمارے ایک چچا، وہ اہل حدیث تھے. اچھا ہاں، میرے ایک چچا تھے وہ اہل حدیث تھے اور انہوں نے ہی مجھے تحریک دی تھی تعلیم کی طرف. تو انہوں نے ادھر داخلہ کروا دیا ایک جامعہ اسلامیہ سنابل میں. وہاں پر امتحان لیتے وقت جو ٹیسٹ لیتے ہیں بچے کا، اس میں جو ہم نے کتابیں لکھی تھی کہ کون کون سی کتابیں ہم پڑھ کر آئے، ان کتابوں کو پڑھ کر
हमारे असातिज़ा ने पता लगा लिया कि मैं हनफी हूँ, अंदाजा हो जाता है, हमने फिक्र की किताबें लिख रखी थी उसमें जी। तो शेख अब्दुल बर साहब थे, शेख अब्दुल अजीज, शेख अजीज अहमद साहब थे और शेख रियाजी साहब, वसीम अहमद रियाजी, कई असातिज़ा हमारे सामने बैठे थे। उन्होंने पता लगाया कि ये हनफी है। उन्होंने इम्तहान लिया शेख अब्दुल बर साहब ने और ये पूछा कि ये बताइए अगर कोई बात इमाम साहब की हदीस से टकरा रही हो तो आप इमाम साहब की बात मानेंगे या हदीस? मैंने कहा इमाम साहब की। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि मैं जानता था कि इमाम साहब की बात हदीस से टकराएगी नहीं। ये हमारे जहन में बैठा हुआ था कि इमाम साहब की बात हदीस से टकराएगी ही नहीं, ये बात हमारे जहन में बैठाई गई। तो मैंने कह दिया, मैंने सोचा कि टकराती तो है ही नहीं, इसलिए मैंने कह दिया कि नहीं, इमाम साहब की नहीं मानेंगे, हदीस की ही मानेंगे हम तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए इमाम साहब मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ने के कायल हैं? मैंने कहा नहीं, हम उससे पहले पढ़ कर आए थे फिक्र की किताबों में। मैंने कहा नहीं है कायल। तो उन्होंने एक हदीस खोल के दिखाई किताब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु क़ब्ल सलातिल मगरिब रकातैन, कि मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ो, मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ो। और फिर तीसरी बार फरमाया कि जिसकी मर्जी हो वो पढ़े। अब ये हदीस मेरे सामने आई तो मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैंने बहरहाल इकरार किया उनसे कि भाई हदीस है तो मानेंगे इसे, लेकिन मेरा जहन घूम रहा था। दूसरी, मुझे पहली दफा एक रोशनी ये मिली थी कि मेरे लिए मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था कि किसी आलिम ने मसला बताया और हदीस खोल के दिखाई कि देखो ये है हदीस। इससे पहले हमारे देवबंदी असातिज़ा में से अल्लाह ताला अगर इंतकाल करके वो लोग तो उन पर रहमत फरमाए, उनकी लफ्ज़ शुमा फरमाए और जिंदा है तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मसला बताया हो और हदीस दिखाई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बस उन्होंने बताया कि ऐसे इमाम अबू हनीफा ने कहा है, ऐसा इमाम अबू यूसुफ ने कहा, ऐसा इमाम मोहम्मद ने कहा, या ऐसा खुदूरी में है, दुर्र मुख्तार में है, मुख्तलिफ किताबें जो हमने पढ़ी थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हदीस, ये मेरे लिए पहला मौका था। तो मुझे यही से अहले हदीसों की तरफ कुछ कशिश पैदा हुई। ठीक, अब ये बताइए आप अहले हदीसों में और देवबंदियों में क्या फर्क है? अहले हदीस और देवबंदियों में क्या फर्क है? देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ से जब मेरी कशिश पैदा हुई तो यहीं से फिर मैंने छानबीन भी शुरू की अहले हदीस और देवबंदियों, क्योंकि मुझे था कि मुझे क्या बनना चाहिए। अभी पूरी तरह से मैं देवबंदियों से अकीदा नहीं हटा था, लेकिन मैं शक में था कि मुझे क्या बनना चाहिए। तो मैंने उसके लिए 2 तरीके अपने लिए चुने थे। एक तरीका तो ये कि मैं किसी अहले हदीस आलिम के पास जाता और उनसे बहस करता, खासकर अपने दोस्तों से अहले हदीस जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे सनाबिल में, उनसे बहस करता हनफी बनकर और उन्हें वो दलीलें देता जो हनफी वाली होती। वो उसके रद्द में जो दलीलें देते हैं हदीस की, मैं उन दलीलों को जहन में रखता या कापी पर नोट कर लेता और फिर किसी हनफी आलिम से मिलता, उससे अहले हदीस बनकर बहस करता, तो उसमें वो दलीलें पेश करता, फिर वो हनफी जो दलीलें देता उसको इधर पेश करता। तो ये एक तरीका मैंने अपनाया। दूसरा तरीका अपनाया था कि मैं किताबें दोनों तरफ की पढ़ता था, वो किताबें जो एक दूसरे के रद्द में लिखी गई ये अपने अपने मसले को साबित करने के लिए। दोनों चीजों को पढ़कर, इन दोनों चीजों को इख्तियार करके जो मैंने अंदाजा लगाया, दोनों में एक बहुत ही अहम फर्क ये था कि जब मैंने आलिमों से बात की तो कई मर्तबा हनफी आलिम को ये कहना पड़ता था कि भाई अहले हदीसों का ये अमल सही है, रफ़ैदैन करना सही है, लेकिन हम भी गलत नहीं, ये कहना पड़ता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अहले हदीस आलिम ने ये कहा हो कि हनफियों का ये अमल सही है। तो फितरी तौर पर मेरे जहन पर असर पड़ना था कि भाई वो तो कह देते हैं अहले हदीस को सही, लेकिन ये उन्हें नहीं कह पाते, इसका मतलब। इसी तरह किताबें जो मैंने पढ़ी, किताबों में एक खास फर्क ये था कि अहले हदीसों की किताबों में बड़ी सादा अंदाज में बात कही गई, ये मसला है, हदीस ये है, और हदीस पढ़ के आम आदमी का भी जहन कहता था कि हाँ इससे में ये मसला साबित होगा। हनफियों की किताबों में या तो हदीस थी ही नहीं, और हदीस अगर थी भी कहीं तो उसका हवाला नहीं, या हवाला कभी होता भी था तो मुस्नद अहमद, मुस्तनफ इब्न अबी शैबा, और उसमें ये वजाहत नहीं कि ये सही है सही है। और बहुत सारी मर्तबा उस हदीस से भी मसला बड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता था। अहले हदीस की किताबों में पढ़ते ही समझ में आ जाता था कि हाँ ये ऐसा हदीस से साबित है, लेकिन उनकी किताब पढ़कर ऐसा लगता था बड़ी तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, और अक्सर में हदीस पेश ही नहीं करते थे, बस हवाले देते थे फेंक के। तो ये खास फर्क मुझे महसूस हुआ कि अहले हदीस हजरात जो है हदीसों का वो करते हैं कि हदीस आ गई तो कुरान में जो सिफत बताई है, इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना, कि मोमिनों की सिफत ये है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए तो वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और इताअत कर ली, इताअत को फौरी कर लेते। ये मुझे अहले हदीसों के अंदर ही सिफत। और देवबंदी हमारे जितने असातिज़ा ये साथी थे, उनसे बहस के दौरान ऐसा पता चला कि वो चोर गलियां हदीस से भागने के लिए तलाश करते हैं। ये दोनों के दरमियान। अब आम इंसान और देवबंदियों को क्या
अपनी तरफ से कहना चाहेंगे दीन के बारे में उनके लिए क्या कहना चाहूंगा, देवबंदी उलमा के बारे में और अवाम दोनों? अवाम के लिए देखिए, क्योंकि मैं उसी मरहले से गुजरा हूँ, इसलिए मैं अवाम के को से ये कहना चाहूंगा कि वो बराए मेहरबानी अपने जहन को खोलें, अपने जहन को खोलें और छूत छात वाला मामला न करें कि अगर मैंने इनकी किताबें पढ़ी तो गुमराह हो जाऊंगा, या उनकी किताबें पढ़ी तो गुमराह, उनसे अगर बात करी तो गुमराह हो जाऊंगा। और आंखें बंद कर एतबार न करें, क्योंकि आंखें बंद कर एतबार करना ये मुसलमानों की सिफत नहीं, मुसलमानों की सिफत नहीं। कुरान में आया फसअलू, जो हमारे भाई हजरात दलील भी देते हैं कि फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम्हें मालूम ना हो। लेकिन उसी आयत में आगे बिल बय्यिनाति व ज़ुबर, दलाइल के साथ। तो आंखें बंद करके हमारी अवाम एतबार न करे, हमारी देवबंदी अवाम, बल्कि वो पूछताछ करे, मसले मसाइल की छानबीन करे। ऐसा हो सकता है कि छानबीन में टाइम लगे, 5 महीने 10 महीने है ना 12 महीने टाइम लगे, लेकिन वो छानबीन करे। ये ना सोचे कि मेरे बाप दादा तो यही करते चले आए थे, लिहाजा अगर मैंने वो अमल कर, नहीं, हदीस साबित हो गई तो उस पर अमल कर ले। एक बात तो ये देवबंदी उलमा से जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर मैं उनसे अपील ये करूं देवबंदी उलमा से कि जो मसले हदीस से साबित हैं वो अपनी आवाम को बता दें, तो मेरे ख्याल से ये अपील करना बेकार होगा, वो इस पर अमल नहीं कर सकते। तकलीफ की जंजीरों में ऐसा बंधे कि वो अमल नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि वो मसले बताएं जो हदीस में है। मैं सिर्फ उनसे इतना ये कहूंगा कि अपनी आवाम को वो खुला हुआ छोड़ दें, अपनी आवाम के जहन में ये शक पैदा न करें कि हदीसें मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओ। उन्हें खुली छूट दे दें कि तुम जाओ, अहले हदीसों के प्रोग्रामों में भी जाओ, उनकी किताबें भी पढ़ो, हदीस पढ़ो, बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, उन्हें छूट दे दें। आवाम खुद फैसला करेगी, उनका गुनाह अपने सर क्यों ले, उनका गुनाह अपने सर क्यों ले। इसलिए उनके उलमा से सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अपनी आवाम को बेड़ियों में न बांधे कि वो कहीं न जाए, उन्हें छूट दे दें कि जाए और वो तहकीक करें। बस अगर इंशाल्लाह इस पर अमल कर लें हमारे देवबंदी उलमा कि अपनी आवाम को छूट दे दें, तो मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि मुसलमान बहुत जल्दी पहचान लेंगे।